સૌથી પહેલા એક આઘાતજનક સમાચાર, એક ભયાનક ઘટનાના સમાચાર. જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદી હુમલો થયો છે. પ્રવાસીઓના એક ગ્રુપ ઉપર આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો છે અને સેના દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે. જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં આ હુમલો થયો છે કે જ્યાં આતંકવાદીઓનું એક ગ્રુપ હતું અને આતંકવાદીઓના ગ્રુપ ઉપર એક પ્રવાસીઓનું ગ્રુપ હતું અને પ્રવાસીઓના ગ્રુપ ઉપર અચાનક આતંકવાદીઓ તૂટી પડ્યા હતા. ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે. 7 લોકો ઘાયલ થયા છે. વધુ માહિતી સાથે અજય જોડાયા છે લાઈવ. અજય, કેવી રીતે આ ઘટના બની હતી? કયા આતંકવાદીઓ ક્યાંથી આવ્યા હતા? કેવી રીતે આ હુમલો થયો? કયા સંજોગોમાં? પ્રવાસીઓ ક્યાંના હતા? ઘણા બધા સવાલો છે. કેટલા જવાબો મળી રહ્યા છે? लेकिन ऊपर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली या डराने वाली बात यही है कि जम्मू कश्मीर में जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनके ऊपर अमूमन आतंकवादियों का हमला नहीं होता है। अमूमन जो वहाँ पे लेबर काम करने वाले हैं या जो सैनिक अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर आतंकवादियों का हमला जरूर होता था। तो निश्चित तौर पे इस गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं उनके लिए निश्चित तौर पर डराने वाली बात है और भारत के लिए भी कहीं कहीं एक बड़ा चैलेंज है। और ख़ास करके ये जो हमला हुआ है ये पहलगाम से महज 5 किलोमीटर दूर एक वैसरन घाटी है जो कि काफ़ी खूबसूरत घाटी मानी जाती है। यहाँ भी बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना होता है और आज के दिन जब यह हमला हुआ तब भी वहाँ पे बड़ी संख्या में पर्यटक थे और ये पर्यटक वहाँ पे न सिर्फ तमाम तरह की राइडिंग करते हैं जिसमें हॉर्स राइडिंग भी होती है, अपने इंजॉय में वो व्यस्त थे और उसी वक्त जंगलों से निकल करके आतंकवादियों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। और कहा जा रहा है कि जो अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिन लोगों को गोलियां लगी है उसमें अधिकतर लोग राजस्थान के हैं। 7 लोग घायल हुए हैं, एक टूरिस्ट की मौत हो गई है। हालांकि इसमें सबसे डराने वाली या कह सकते हैं कि विभत्स बात यही है कि जिन आतंकवादियों की तरफ से हमला किया गया बाकायदा उनका नाम पूछा गया कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं और फिर उसके बाद उनको गोली मारी गई है। हालांकि जो 7 लोग घायल हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। यानी जो भी गाड़ियां पहलगाम की तरफ आ रही हैं सबका एक एक करके तलाशी करके ही बाहर निकलने का इजाज़त दी जा रही है। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन सबसे डराने वाली बात यही है कि न सिर्फ धर्म का नाम पूछ करके ये हमला किया गया बल्कि कहीं न कहीं जो टूरिस्ट है उनमें भी डर पैदा करने की कोशिश की गई। और ये भी एक बात है कि एक ऐसे वक्त में जब जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो भारत के दौरे पे हैं और कहीं न कहीं ये कोशिश है कि ये मैसेज दिया जाए कि यहाँ पे शांति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है तो कई सारे एंगल से आतंकवादियों की मंशा होगी कि कहीं न कहीं इस स्पॉट को चर्चा में लाया जाए। हालांकि लश्कर का नाम इसमें आगे आ रहा है, किसकी तरफ से किया गया है अभी पुष्टि हो रहा है, हालांकि बाकी है। બિલકુલ અજય, અભી જાણકારી મળી રહી અત્યારે જે સમાચાર મળી રહ્યા છે ટીઆરએફએ જવાબદારી લીધું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। અજય મારી સાથે જોડાયેલા છે। અજય, जब से धारा 370 हटी है कश्मीर से, कश्मीर नई नई ऊंचाइयां छूने लगा है। यहाँ पर जो यात्री भी आते हैं, जो प्रवासी आते हैं, वो भी अपने आप को महसूस करने लगे थे बिल्कुल सेफ। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर इतना बड़ा हमला हुआ है। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की ही साजिश दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान में शांति बहाल हो। कश्मीर है, कश्मीर में वहां पर शांति बहाल हो। ये पाकिस्तान और एक जो नाम आ रहा है टीआरएफ के द्वारा ये हमला किया गया होना चाहिए, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। देखिए निश्चित तौर पे टीआरएफ की तरफ से मैसेज भेजा गया है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। लश्कर का यह संगठन माना जाता है, लेकिन निश्चित तौर पे इधर बीच भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से थोड़ा टसन बढ़ा है, बॉर्डर पे जो है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी बढ़ी है। इधर बीच हालांकि एक राउंड की बातचीत भी पाकिस्तान के साथ हुई है, लेकिन उसका कुछ भी अभी ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। तो ऐसे में जब जेडी वेंस खास करके अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पे हैं, पहलगाम की यात्रा शुरू होने वाली है और कश्मीर कहीं न कहीं पटरी पे लौटा है और अभी थोड़े दिन पहले भी वहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में लोग देश के अलग अलग हिस्सों से वहाँ पे गए थे और उन्होंने वहाँ पे यात्राएं की थी, काफ़ी आनंद उठाया था। लेकिन ये एक अलग तरह का हमला है क्योंकि इसमें जो टूरिस्ट आते हैं कहीं न कहीं उनको एक तरह से डराने की कोशिश की गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज आएगा। टूरिस्ट जो आम लोग कश्मीर में फ्रीली होकर के घूम रहे थे, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे, भारत सरकार की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि 370 हटने के बाद वहाँ पे शांति बहाली हुई है। तो निश्चित तौर पे थोड़ी डराने वाली बात है, लेकिन सुरक्षा जो बल है वो काफ़ी अलर्ट हैं। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और आतंकवादियों का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। આતંકવાદીઓનું સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે। અત્યારે આતંકવાદીઓને શોધવા માટેના ભરસક પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે। વાયુ અને જમીન બંને જગ્યાએ
જગ્યાએથી આતંકવાદીઓને શોધવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે, પણ બહુ લાંબા સમય પછી આવો હિચકારો હુમલો થયો છે. અને સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ હતી, મોટાભાગના રાજસ્થાનના પ્રવાસીઓ હતા અને એમને ધર્મ પૂછી અને ગોળી મારવામાં આવી છે કે તમારો ધર્મ શું છે. અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ એક તરફ જે અહીંયા છે, જ્યાં અમરનાથ યાત્રા શરૂ થવાની છે, અને એ જ વખતે કાશ્મીરમાં આ હુમલો થયો છે. TRFએ જવાબદારી લીધી હોવાનું અત્યારે સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળી રહ્યું છે. આગળ જતા ખબર પડશે, પણ પાકિસ્તાનનો જ આમાં હાથ હોવાની પ્રબળ શક્યતા છે. એમાં કોઈ બેમત નથી, અને પાકિસ્તાને સમય જતા એક નવી આની મોટી કિંમત ચૂકવવી પડશે, એમાં પણ કોઈ બેમત નથી. કારણ કે આ નવું ભારત છે. નવા ભારત સામે આંખ ઉપાડીને જોવાની હિંમત કરી છે. એ આંખ, એ ડોળા ભારત નોચી લેશે. दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है. कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते. इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है. જે વાત કહેવામાં આવી છે બિલકુલ સાચી છે કે આપણા સુરક્ષા દળોનો સામનો નથી કરી શકતા આતંકવાદીઓ, પણ સવાલ એ પણ છે કે આતંકવાદીઓ ઘૂસણખોરી ક્યાંથી અને કેવી રીતે કરે છે, એ પણ એક સૌથી મોટો સવાલ છે. કારણ કે સીમા ઉપર જો ચાક ચોબંધ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે, તો આતંકવાદીઓની ઘૂસણખોરી થઈ કેવી રીતે, એ પણ સવાલ છે. ક્યાંક એવું તો નથી કે આ દેશમાં અંદર બેઠેલા જ દુશ્મનો દ્વારા કોઈ બીજાના ઈશારે કરવામાં આવેલું કૃત્ય છે, કે પછી ખરેખરમાં સરહદ પારથી લોકો આવ્યા છે. थे कि गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना कि ज़ीरो टॉलरेंस पर पहुंचा है, वो नहीं हुआ. हम इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी. ये वाक़या कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो लोग इसकी ज़द में आ गए, चाहे ज़ख्मी हो या और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं. और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं. पूरा मेरा इलाका है और पूरा उन लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े. पहली बार हुआ है. हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए. हम बहुत अफसोस करते हैं. जो टूरिस्ट आने वाले थे उनके लिए कोई खास संदेश देना देखिए, तो उन तमाम के लिए ये गुजारिश है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हम पुरामुन शहरी हैं और सरकार का भी साथ है इसमें. ये देखा जाएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ है. तो मुझे लगता है इकट्ठे रहने की ज़रूरत है, पुरामुन रहने की. अमरनाथ यात्रा भी अभी चंद ही इंशाल्लाह आज तक अमरनाथ यात्रा में ऐसे नहीं वाक़ात हुए हैं. और चौकन्ने रहने की ज़रूरत, क्योंकि दुश्मन कभी सोचता है कि पुरामुन इलाके को कैसे परेशान किया जाए. मुझे लगता है उसके लिए सरकार और ख़ासकर यहाँ के रहने वालों ने हमेशा ये दिखाया है कि वो पुरामुन तरीके से અને આગળ વાત કરવી છે યુપીએસસીના પરિણામની. યુપીએસસીનું પરિણામ આવ્યું છે ને એમાં ગુજરાત પણ ઝળક્યું છે. જી હા, ગુજરાત માટે ગર્વની વાત એ છે કે ટોપ 30માં 4 વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતના છે, 4 પરીક્ષાર્થીઓ ગુજરાતના છે, જેમણે ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. અને આ પરિણામ જાહેર થઈ ચૂક્યું છે. આ ગુજરાતની એ દીકરીઓ છે કે જેમણે ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. ટોપ 30માં 3 ગુજરાતીઓએ બાજી મારી છે, ને એ સિવાય પણ બીજા ઘણા બધા ગુજરાતીઓ છે. ગુજરાતના કુલ 26 ઉમેદવારો છે જે યુપીએસસીમાં પાસ થયા છે, ને આવનારા સમયમાં એક ઊંચા પદ ઉપર આપણને દેશની સેવા કરતા જોવા મળશે. પછી આઈએએસ હોય, આઈપીએસ હોય, આઈએફએસ હોય, આઈઆરએસ હોય, અલગ અલગ જગ્યાએ એમનું પોસ્ટિંગ પણ થશે. રેન્ક 1 શક્તિ દુબે છે, રેન્ક 2 હર્ષિતા ગોયલ છે, રેન્ક 3 અર્ચિત પરાગ ડોંગરે છે, રેન્ક 4 માર્ગી શાહ છે, રેન્ક 5 આકાશ ગર્ગ. આ એ સિતારાઓ છે ગુજરાતના કે જે યુપીએસસીમાં ઝળક્યા છે અને યુપીએસસીમાં ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. કુલ 26 વિદ્યાર્થીઓ છે જે ગુજરાતના આ ઇન્ડિયા લેવલના જે નામ છે કે રેન્ક 1, 2, 3, 4, 5 એ કોણ છે આ નેશનલ લેવલ ઉપર જે 5 સૌથી પહેલા યુપીએસસીમાં પાસ થયા છે. યુપીએસસીના 5 ઝળહળતા તારલા, અને એમાં માર્ગી શાહ ગુજરાતના છે અને એમની સાથે હર્ષિતા ગોયલ એ પણ ગુજરાતના છે. ટોપ 5માં 2 વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતના છે. ગુજરાત
માટે એ બહુ મોટી ગર્વની વાત છે, કારણ કે મને નીતિન પટેલના એ શબ્દો યાદ આવે છે જ્યારે એ ડેપ્યુટી ચીફ મિનિસ્ટર હતા, નાયબ મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે એમણે એક શબ્દ કહ્યા હતા જ્યારે કે હું વિધાનસભામાં અંદર જાઉં છું અને એ વખતે જે આ બોર્ડ જોઉં છું ત્યારે મને વિચાર એ આવે છે કે આપણા ગુજરાતી દીકરા દીકરીઓના નામની પ્લેટ અહીંયા કેમ નથી, અને એ સપનું આજે પૂરું થતું દેખાઈ રહ્યું છે. આવતી આજે પરીક્ષા છે તે પાસ કરી છે, જે ઉમેદવાર છે જેમણે યુપીએસસી ક્લિયર કરી છે તેમની સાથે વાતચીત કરીશું. કેટલી મહેનત અને આજે આ મહેનત જ્યારે રંગ લાવી છે, શું કહેશો આપ? હા, મહેનત તો ઘણી લાંબી છે. જર્ની 2016થી શરૂ કરી નાખી અને યુપીએસસીની જો સ્પેસિફિક વાત કરીએ તો 2021-22થી જર્ની કરી, પણ પરિવારનો, ફેમિલીનો સાથ અને સારા ફ્રેન્ડ્સનો સપોર્ટ હતો તો જર્ની થોડી આસાન બની ગઈ એ લોકોના કારણે. તો સારું, આજે રિઝલ્ટ આવ્યું તો સારું લાગે છે. અચ્છા, કેટલા વર્ષની આ મહેનત હતી, કેટલા કલાકની રોજની મહેનત હતી આ? તો મહેનતની શરૂઆત 2017માં થઈ હતી. ત્યારે અમે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ માટે સિનિયર ક્લાર્કની તૈયારી શરૂ કરી, ત્યારબાદ મ્યુનિસિપલ ચીફ ઓફિસરમાં પાસ થયા, પણ લાગ્યું કે હજુ ઘણા સ્કોપ છે, તો એના પછી મેં મ્યુનિસિપલ ચીફ ઓફિસરમાંથી રિઝાઇન કરીને ફરીથી તૈયારી શરૂ કરી. અને જે ખરેખર જે જીપીએસસી યુપીએસસીની જર્ની છે એ સ્પીપામાં આવ્યા બાદ શરૂ થઈ, અને છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં કહેવાય કે સારા મિત્રો હતા અને એમના સાથે સારું એવું ભણ્યા અને લોકોનો સપોર્ટ એટલો મળ્યો ને એના કારણે જર્નીમાં મજા આવી. આજે આપણે આ યુપીએસસી ક્લિયર કરી ટોપ સેકન્ડ આપવા આવ્યા છો, કેટલી મહેનત હતી, શું કહેવું છે હર્ષિતા? मैम जैसे सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स करते हैं वैसे ही मैं भी पूरा दिन करती थी, 7-8 आवर्स क्वालिटेटिव टाइम देके अच्छे से करने की कोशिश करती थी. और मेरे ऐसे कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं थे कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है या 16 घंटे पढ़ना है, बट जितना भी पढ़ा, जिस टाइम पे मैं पढ़ रही हूँ तो उस टाइम पे फोकस किया कि ऑनेस्टली जो मैं कर रही हूँ वो अच्छे से करूँ. तो खुद से ऑनेस्ट होकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है. अच्छा, कितने ट्रायल्स में आपने ये क्लियर की है और जैसे जैसे कोई गोल रहता है, आपका गोल क्या रहता था? मैम IAS बनना गोल था अल्टीमेट, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था. फर्स्ट 2 अटेम्प्ट से मेरी प्रीलिम्स नहीं हो पाई थी, सो 3rd अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू था मैम. अच्छा, ये आप जो सफलता है उसका श्रेय आप किससे देना चाहते हैं? मैम सबसे पहले भगवान को, मेरी फैमिली को, मेरे पापा को सबसे ज़्यादा, मेरे फ्रेंड्स को जिनके साथ मैंने पढ़ के ये किया, और उसके बाद लास्ट में मेरी खुद की मेहनत को. मैम ઘણા સમયની મહેનત પછી આજે સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે, જે બદલ હું ખૂબ જ હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. યુપીએસસી ક્લિયર કરવાનું સપનું ક્યારે જોયું? યુપીએસસી ક્લિયર કરવાનું જોઈએ તો નાનપણથી જ સૌ કોઈ વિચારતું હોય છે, પણ જ્યારે હું કોલેજમાં હતો એ સમયે મેં આ બધા વિશે જાણ્યું અને મને લાગ્યું કે આ એક બેટર કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, જેનાથી સમાજમાં એક ઇમ્પેક્ટ આપ ક્રિએટ કરી શકો છો. જેથી મેં કોલેજમાં વિચાર્યું કે આ તૈયારી થઈ શકે છે. ત્યારબાદ 2021માં ગ્રેજ્યુએશન મારું પૂર્ણ થયું, ત્યાર પછી જ હું તૈયારી કરતો હતો અને આ મારું સેકન્ડ ઇન્ટરવ્યૂ હતું અને પહેલી વાર મારું લિસ્ટમાં નામ આવ્યું છે અને 507મો ક્રમાંક પ્રાપ્ત કર્યો છે. लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती. बस એવું જ છે, એક વિદ્યાર્થીની કહાની પણ આમાં એવી જ ઝળકીને સામે આવી છે. અથાગ મહેનત કરી છે, ખૂબ મહેનત કરી છે. યુપીએસસી પહેલા વિપુલ ચૌધરી પાટણના કે જેમણે જીપીએસસી આપી હતી, જીપીએસસીમાં હમીરપુરના યુવાન છે જેને તમે જોઈ રહ્યા છો, વિપુલ ચૌધરી એમનું નામ છે, એ જીપીએસસીના ઇન્ટરવ્યૂ સુધી પહોંચી ગયા હતા, પણ ઇન્ટરવ્યૂ ક્લિયર નહોતા કરી શક્યા અને હવે યુપીએસસીમાં 348 રેન્ક મેળવ્યો છે. પરિવાર અને ગુજરાત બંનેનું નામ રોશન કર્યું છે. વાત કરવી છે વાતાવરણની, કારણ કે આગ જરતી ગરમી, ઉનાળો ચરમ ઉપર પહોંચી રહ્યો છે અને આગ જરતી ગરમી આકાશમાંથી જાણે કે અગનગોળા વરસતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. અને થોડા દિવસ રાહત આપણને મળી હતી, પણ એ થોડા દિવસની રાહત પછી ફરી પાછું ગરમીમાં શેકાવા માટે, એ જ ત્રાહિમામ પોકારવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે. હવામાન વિભાગે ન માત્ર આગાહી આપી છે પણ ચેતવણી પણ આપી છે. आने वाले दिनों के लिए जो गुजराती स्टेट पे फोरकास्ट है उसमें ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 2 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है. उसके बाद टेम्परेचर नो लार्ज चेंज में रहेगा. और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद और गांधीनगर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है, अहमदाबाद में 40.7 और गांधीनगर में 40.5 डिग्री सेल्सियस. और पूरे गुजरात स्टेट में बात करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है वो है राजकोट 42 डिग्री सेल्सियस. और मैक्सिमम टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करेंगे तो अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए आज के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है. विंड प्रिवेल करे ये उसमें ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्ली कंपोनेंट है, जिसके कारण जो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है.
जब आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा सवाल થાય ને, કારણ કે અત્યારે જ આટલી ગરમી છે, હજી મે મહિનો આખો બાકી છે, પણ ખાલી ગુજરાતની આ વ્યથા વેદના નથી, આખા દેશમાં આવી જ હાલત છે। મોટા ભાગના રાજ્યોની અંદર આગ જરતી ગરમી વરસી રહી છે ને એમાં પણ કેટલીક જગ્યાએ તો તાપમાન 45 ડિગ્રીને પાર જતું રહ્યું છે। જી હા, 45 ડિગ્રીને પાર એટલે કે શહેરો ભઠ્ઠી બની ગયા છે। ક્યાં શું હાલત છે, સોનલ પાસેથી જાણીએ। ચોક્કસથી નિપુર એવું લાગી રહ્યું છે કે આકાશમાંથી જાણે આગના ગોળા વરસતા હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનમાં જોવા મળી રહી છે, કારણ કે મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનમાં સખત ગરમી પડી રહી છે। હીટવેવ એક્શન પ્લાન અત્યારે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે। 45.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। વિદર્ભના ચંદ્રપુરમાં સૌથી ગરમ શહેર એ ચંદ્રપુર રહ્યું છે અને બીજી બાજુ બ્રહ્મપુરીમાં પણ 45 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન અત્યારે નોંધાઈ રહ્યું છે। સખત ગરમી પડી રહી છે। જરસુગડુમાં પણ 45.4 ડિગ્રી અને મધ્યપ્રદેશના સિંધીમાં પણ 44.6 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન નોંધાયેલું છે। રાજસ્થાનમાં ઘણી બધી જગ્યાએ શાળાઓના સમયમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે અને હવામાન વિભાગ દ્વારા હજુ પણ આવી જ ગરમી પડશે, મે મહિનામાં આ પ્રકારની ગરમીઓ પડશે તે પ્રકારની આગાહી કરવામાં આવી રહી છે। મધ્યપ્રદેશમાં પણ હીટ એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ખાસ કરીને હવામાન વિભાગ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે નાના બાળકો અને વૃદ્ધો કે જે લોકોને સૌથી વધુ ગરમીની અસર થતી હોય છે, લોકોને બપોરના સમયે ઘરની બહાર ન નીકળવા દેવામાં આવે તે પ્રકારની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે અને સૌથી વધારે પાણી પીવા માટેની પણ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે। અને આગળ વાત કરવી છે વીએસ હોસ્પિટલમાં થયેલા અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા કાંડની। કરોડો રૂપિયાનો આ ખેલ ખેલવામાં આવ્યો હતો, કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું અને એક નામ એમાં ઉઠીને સામે આવ્યું હતું, ડોક્ટર દેવાંગ રાણાનું, જેના ઉપર બધું જ ઠીકરું ફોડી દેવામાં આવ્યું હતું। પણ એ દેવાંગ રાણાએ મોટો અને ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે કે ડીનના કહેવાથી, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટના કહેવાથી જ આ બધું થયું છે। આખરે શું કહેવું છે એમનું? અને ગઈકાલે કોંગ્રેસ દ્વારા જે આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા દેવાંગ રાણાના શબ્દોમાં પણ એ જ વાત જાણવા મળી રહી છે। કોંગ્રેસના આક્ષેપમાં કેટલી સચ્ચાઈ, ડોક્ટર દેવાંગ રાણાના આ વાતમાં કેટલી સચ્ચાઈ છે, અને જો સચ્ચાઈ છે તો પછી શું આખો હોસ્પિટલનું તંત્ર આમાં લિપ્ત છે કે કેમ? આયુષી પાસેથી જાણીએ। આયુષી। બિલકુલ નુપુર, જે રીતે વીએસ હોસ્પિટલની અંદર આખી આ જે રિસર્ચને લઈને થયેલી ગેરરીતિ સામે આવી હતી અને તેમાં હવે સૌથી મોટો ખુલાસો થયો છે કે જે ડૉક્ટર દેવાંગ રાણા છે જેને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા, તેમણે જે ખુલાસા કર્યા છે ખૂબ જ ચોંકાવનારા છે। તેમણે કહ્યું છે કે તેમના દ્વારા કોઈ પણ ગેરરીતિ નથી આચરવામાં આવી। તેમણે જે કંઈ પણ જે આ રિસર્ચ કરવા માટે જે પણ મંજૂરી લીધી હતી, જે પણ કર્યું હતું તે તમામ હોસ્પિટલના ડીન અને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટના ઇશારાઓ પર કર્યું હતું। તેમણે કર્યું હતું। જ્યારે વાત છે કે સગા સંબંધીઓના ખાતામાં પૈસાના ટ્રાન્સફરની, તો તે વાત પણ તેમણે પાયા વિહોણી ગણાવી છે અને તેમણે કહ્યું છે કે એવું કંઈ પણ તેમના દ્વારા નથી કરવામાં આવ્યું। હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટની મંજૂરીથી જ તમામ કામગીરી થઈ છે। નાણાકીય વ્યવહારોની કામગીરી જે છે તે જવાબદારી તેમનામાં નહોતી તેવું તેમણે જણાવ્યું છે। એએમસી પાસેથી તેમના કોઈ પણ પુરાવા છે તે નથી માંગ્યા તેવું પણ ડૉક્ટર દેવાંગ રાણાએ કહ્યું છે। ત્યારે તમામ ટ્રાયલની માહિતી વિગતવારો તેમણે આપી છે તેવું પણ તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે અને ડીજીસીઆઈના નિયમો મુજબ જ તમામ ટ્રાયલ થયા છે તે તેમના દ્વારા જણાવાયું છે। પરંતુ સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે તેમણે જે આક્ષેપો કર્યા છે કે જેટલા પણ જે પણ રિસર્ચ કરવામાં આવ્યા હતા, જે પણ કંઈ પણ થયું છે તેમાં સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અને ડીનની મંજૂરીથી જ આ કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે તેમનો સીધો જ ઇશારો સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અને ડીન પર થાય છે કે જે રિસર્ચમાં જે પણ ગેરરીતિ થઈ છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તેમની પણ સંડોવણી હોઈ શકે। ટોટલ 5 એડમિશન હતા। 5 એડમિશનમાંથી ચેરિશાના હાથ નીચે ડૉક્ટર કરણ શાહ છે। ડૉક્ટર કરણ શાહના વાઇફનું નામ ડૉક્ટર ગતિ શાહ છે। ગતિ શાહને ઈડબ્લ્યુએસ કોટામાં ઈએનટીમાં એડમિશન આપેલ છે। હું ગતિ શાહના જે એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર આપેલો છે એનો, અને જ્યારે જાહેરાત પડી ત્યારે જાહેરાતનો એ બધા જ લેટરની ડોક્યુમેન્ટ્સની કોપી લઈને આવેલી છું। એટલે જે કમિટીમાં મારો જે ગઈકાલે પ્રશ્ન હતો એ જ પ્રશ્ન આજે પણ છે કે તમે તપાસ કમિટીમાં જે લોકોને મૂક્યા છે એ દરેક ચોર જ છે। દરેકની ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈકને કોઈક કૌભાંડમાં દરેક લોકો સંડોવાયેલા છે અને એની સાથે જ લોકોને એવું છે કે ભાઈ બધા જ હાથ ધોયેલા છે, તો કોઈ પણ હાથ ધોયેલા નથી। મારી પાસે અત્યારે 1 લાખ ગતિ શાહનું છે। સાથે જોવાનું રહ્યું કે બીજા જે 4 લોકોને જે એડમિશન આપ્યા છે, એઝાઝ અહેમદ કરીને છે કે બીજા કોઈ 4 જે ડૉક્ટર છે, ડૉક્ટર બિંદિયાબેન છે, શું આ 4ને પણ ઈડબ્લ્યુએસ કોટામાં જ આપ્યા છે? આતંકવાદી હુમલો જમ્મુ કાશ્મીરમાં થયો, ટુરિસ્ટ સ્પોટ ઉપર આ હુમલો થયો હતો। એમાં અત્યાર સુધી એ માહિતી હતી કે રાજસ્થાનના ટુરિસ્ટ
ઘાયલ થયા છે અથવા તો એમનું મૃત્યુ થયું છે. સૌથી મોટા સમાચાર સંદેશ ન્યૂઝ પર અત્યારે એ મળી રહ્યા છે કે ગુજરાતી પણ ઘાયલ થયા છે. જી હા, અત્યારે આ સમાચાર મળી રહ્યા છે. ગુજરાતી પ્રવાસી ઘાયલ થયા છે. ભાવનગરના એ પ્રવાસી છે વિનોદભાઈ ભટ્ટ, એ ઈજાગ્રસ્ત છે. વિનોદભાઈ ભટ્ટને, ભાવનગરના વિનોદભાઈ ભટ્ટને ગોળી વાગી છે આતંકી હુમલામાં અને અત્યારે એ ઘાયલ છે. એમની સારવાર ચાલી રહી હોવાના સૂત્રો તરફથી આ સમાચાર મળી રહ્યા છે. આતંકી હુમલો TRF દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. લશ્કરે તોયબા કે જેની જ આ એક પાંખ છે, એ પાકિસ્તાનનું જ સંતાન છે. આ નાજાયઝ ઓલાદ પાકિસ્તાનની છે કે જેના દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો, આતંકી હુમલો, અને એમાં એક ગુજરાતીને ગોળી વાગી છે. ભાવનગરના વિનોદભાઈ ભટ્ટને ગોળી વાગી છે. સુરક્ષા બંદોબસ્ત ચાક ચોબંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. આતંકવાદીઓને શોધવામાં આવી રહ્યા છે. પણ જે અત્યાર સુધી સમાચાર હતા કે રાજસ્થાની પ્રવાસીઓનું એક ગ્રુપ હતું, એમના ઉપર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું, પણ ત્યાં કેટલાક ગુજરાતીઓ પણ હતા અને એમાંથી એક ગુજરાતીને ગોળી વાગી છે. ભાવનગરના વિનોદભાઈ ભટ્ટને ગોળી વાગી છે. એમને હાથમાં ગોળી વાગી હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે અને અત્યારે એમની સારવાર ચાલી રહી છે. એમની પરિસ્થિતિ શું છે, કેવી છે, એના વિશે અત્યારે જાણવા નથી મળી રહ્યું, પણ અમે ત્યાં સ્થાનિક સૂત્રો સાથે એ તપાસ કરી રહ્યા છીએ. એમની સાથે સંપર્ક કરવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ અને વિનોદભાઈની હાલત અત્યારે કેવી છે, એમની સાથે સાથે બીજા પણ ગુજરાતીઓ હતા, એમને કોઈ જાનહાનિ કે કોઈને કોઈ નુકસાન તો થયું નથી, એ બાબતે પણ અમે અત્યારે જાણવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. ટૂંક જ સમયમાં આપણે એ બધી જ વિગતો આપીશું. પણ અત્યારે આ સૌથી મોટા સમાચાર કે ગુજરાતીઓનું ગ્રુપ પણ ત્યાં હતું જે વખતે આ આતંકવાદી હુમલો થયો હતો અને એ પછી આ આતંકવાદીઓ એ જ્યાં પ્રવાસીઓ હતા, પ્રવાસીઓને આતંકવાદીઓએ એમના નામ પૂછી એમના ધર્મ પૂછી અને ગોળી મારી હતી અને એમાં એક ભાવનગરના વિનોદભાઈ ભટ્ટ પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ગુજરાતનું એક ગ્રુપ પણ એ જ્યારે આતંકવાદી હુમલો થયો એ વખતે ત્યાં હાજર હતો. ઓનલાઈન પર મનીષ પુરોહિત સંદેશ ન્યૂઝ આઉટપુટ હેડ મારી સાથે જોડાયા છે. મનીષ, અત્યાર સુધી એ સમાચાર હતા કે માત્ર રાજસ્થાની પ્રવાસીઓનું ગ્રુપ હતું, પણ ત્યાં ગુજરાતીઓ પણ હતા. એક ગુજરાતીને ગોળી વાગી છે વિનોદભાઈને. એનો મતલબ એ છે કે આખું ગુજરાતીઓનું ગ્રુપ પણ ત્યાં હોવું જોઈએ. શું કોઈ સમાચાર મળી રહ્યા છે? બીજા ગુજરાતીઓ કોણ કોણ હતા, એમની હાલત શું છે અને વિનોદભાઈની હાલત વિશે કોઈ સમાચાર? ગુજરાતીઓ અત્યારે ખાસ કરીને જમ્મુ કાશ્મીર અને હિમાચલ, અરુણાચલ, આ તમામ પ્રદેશો છે જ્યાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસ કરવા માટે જતા હોય છે અને આ બધાની વચ્ચે જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીરમાં હુમલો થયો છે તો એ ગુજરાતી પ્રવાસીઓ આપણે 2 દિવસ પહેલા પણ જોયું હતું કે જે પ્રકારે કાશ્મીરમાં કુદરતે કહેર વરસાવ્યો અને આસપાસના અનેક વિસ્તારોમાં જે રીતે વરસાદ અને હિમસ્ખલન થયું હતું એમાં પણ ઘણા બધા ગુજરાતી પ્રવાસીઓ હતા. એટલે એનાથી આશંકા છે કે ગુજરાતના મોટાભાગના પ્રવાસીઓ અત્યારે એકમાત્ર એમનું જો ફેવરેટ ડેસ્ટિનેશન હોય તો એ જમ્મુ કાશ્મીર છે અને એટલા જ માટે ભાવનગરના વિનોદભાઈ ઇન્જર્ડ થયાની વાત સામે આવી છે. અત્યારે પણ ભાવનગરનું પ્રશાસન છે એ જમ્મુ કાશ્મીર સરકાર સાથે વાતચીતના પ્રયાસોમાં છે. કલેક્ટર સાથે વાતચીત કરવાની આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ નુપુર, આ બધાની વચ્ચે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક બોલાવી છે અને આ બેઠકમાં જે પ્રકારે પ્રવાસી, કારણ કે જમ્મુ કાશ્મીરનો આત્મા છે પ્રવાસન ક્ષેત્ર, અને આ ક્ષેત્ર પર જ્યારે હુમલો થાય છે તો એ ખૂબ મોટી વાત એટલા માટે છે કારણ કે જે કાશ્મીરના મૂળ લોકો છે એ પણ નથી ચાહતા કે કોઈ પ્રવાસી આવે ને એના પર આ પ્રકારે એટેક થાય, કારણ કે આ લશ્કરે તોયબા સાથે જોડાયેલો આ ગ્રુપ છે અને જે પ્રકારે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન જ પાકિસ્તાનથી છે અને આ TRF જે છે એ મૂળ ભારતીય કાશ્મીરમાં રહીને જ આ પ્રકારે આતંકી ગતિવિધિઓને રેજિમેન્ટ ફ્રન્ટ એનું નામ છે આખું નુપુર, અને એ મૂળ જેનો ઉદ્દેશ છે કે આ રીતે અહીંયા રહીને ગદ્દારી દેશનું ખાઈને દેશના જ વિરુદ્ધ કામ કરવું અને એનું આખું ફંડિંગ પાકિસ્તાનથી થાય છે. લશ્કરે તોયબા એનું આખું ફંડિંગ કરે છે અને બધી જ વાતો સુરક્ષા દળો, સુરક્ષા એજન્સીઓની પાસે બધી જ માહિતી ધીરે ધીરે આવી રહી છે અને આ બધાની વચ્ચે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક પણ બોલાવી છે. એમાં ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક હશે જેમાં NSA અજીત ડોભાલ પણ હાજર રહે તેવી વાતો સામે આવી છે. ગૃહ સચિવ, IBના અધિકારીઓ, આ તમામ મહત્વપૂર્ણ લોકો હશે જે આ બેઠકમાં હાજર રહેવાના છે. હવે પછીની એક નવી રણનીતિ સાથે આતંકીઓને એમના ઘરમાંથી ઘૂસીને એમની ગુફાઓમાંથી શોધીને એના પર વાર કરવાનો એક આખો પ્લાન તૈયાર થઈ રહ્યો છે નુપુર, એવી પણ માહિતી સામે આવી રહી છે, પરંતુ આનો બદલો ચોક્કસથી લેવાશે નુપુર. હવે વાત કરવી છે ભાડાપટ્ટાની જમીન. આના માટે સરકારે એક બહુ જ મોટો અને મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે કે 30 વર્ષથી વધારેનો સમય હોય તો એ ભાડાપટ્ટાની જમીન માલિકીની થઈ શકે છે. હિરેન પાસેથી વિગતે જાણીએ. હિરેન, તો રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જે તે વખતે એટલે કે ગાયકવાડી સમયથી જે ભાડાપટ્ટા ઉપર 99 વર્ષના ભાડાપટ્ટા પર જે જમીનો આપવામાં આવતી હતી એવી જમીનોમાં માલિકી હક આપવા માટેનો આ નિર્ણય છે, જેમાં જંત્રીના ભાવમાં અલગ અલગ પ્રકારે ટકાવારીના આધારે આ માલિકી હક આપવામાં આવશે. મહેસૂલ વિભાગે આ પરિપત્ર જાહેર કર્યું છે જેમાં 7 વર્ષ અને 30 વર્ષ અલગ અલગની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જેમાં જંત્રીના ભાવે ક્યાંક 20% તો ક્યાંક 25% જોગવાઈના આધારે એમને રકમ વસૂલી અને એમનો માલિકી હક આપી શકાય એ પ્રકારની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જોકે જ્યાં કોર્ટ કેસો ચાલુ હશે, જ્યાં ઝીંગા અથવા તો જ્યાં ફ્રૂટ અને ફળફળાદીના વાવેતર માટે જે જગ્યાઓ આપેલી છે એમાં આ જોગવાઈ લાગુ નહીં પડે. સમગ્ર ગુજરાત
ગુજરાતમાં લગભગ 4500 જેટલા આ પ્રકારની જમીનો છે, 4500 સર્વેની, કે જેમાં આ પ્રકારનો માલિકી હક આપવાનો થાય છે. અને એમાં સૌથી વધુ ગાયકવાડી શાસનમાં આપેલી વડોદરા અને અમદાવાદની જે જમીનો છે જેમાં માલિકી હક તબદીલ થઈ શકશે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં પ્રવાસીઓ ઉપર હુમલો થયો છે. આતંકવાદીઓએ ગોળી મારી છે, નામ અને ધર્મ પૂછીને ગોળી મારી છે. રાજસ્થાનના ગ્રુપ ઉપર, ગુજરાતના ગ્રુપ ઉપર અત્યાર સુધી જે માહિતી મળી રહી છે એમાં ફાયરિંગ થયું છે. એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ નિપજ્યું છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોનો ચોક્કસ આંક હજી સુધી સામે નથી આવ્યો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે જેદ્દાના પ્રવાસે છે, પણ વડાપ્રધાન મોદીએ ગૃહમંત્રી સાથે વાતચીત કરી છે. થોડા જ સમયમાં ગૃહ મંત્રાલયની એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક શરૂ થશે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નેતૃત્વમાં જ આ બેઠક શરૂ થવાની છે, જેમાં NSA અજીત ડોવાલ સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ઉચ્ચ કક્ષાના લોકો પણ હાજર રહેવાની શક્યતા છે. अजय पासेથી વિગતે જાણીએ. अजय, देखिए, निश्चित तौर पे जो पूरी घटना हुई है काफी डराने वाली खबर है. हालांकि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ के 2 बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और जो घायलों की संख्या है वो 10 बताई जा रही है. और खास करके पहलगाम में जो हॉस्पिटल की सुविधा है उतनी बेहतर नहीं है, इसलिए एयरलिफ्ट करके बहुत सारे जो घायल लोग हैं उनको श्रीनगर लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर उनको जरूरत पड़ती तो दूसरे इलाके में भी भेजा जा सकता है. हालांकि इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से लेकर के वहाँ के जो विधायक हैं और जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी ये घटना को अंजाम दिया है काफी कायराना घटना है. तो कहीं न कहीं इस पूरी घटना को लेकर पूरे देश भर में डर का माहौल है, क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर में 370 के खत्म होने के बाद काफी शांति का वातावरण लोग महसूस करते, बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे थे, वहां पर इतनी बड़ी घटना हुई है. हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पे गए हैं, वो जिद्दा में हैं और ये खबर जब उनको मिली तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और पूरी घटना का ब्यौरा लिया है. इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक आपात बैठक बुलाई गई है जो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी, जिसमें NSA अजीत डोभाल सहित तमाम सारी सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए जो आला अधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे. तो निश्चित तौर पर देश के लिए बड़ी घटना है और जम्मू कश्मीर के खिलाफ भी ये घटना है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की पूरी इकोनॉमी टूरिस्ट के सहारे चलती है, उन्हीं टूरिस्टों को कहीं न कहीं डराने की कोशिश हुई है. तो इस पूरी घटना में मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ी है, 2 के करीब बताई जा रही है और घायलों की संख्या 10 के करीब बताई जा रही है. हालांकि आधिकारिक तौर पे कोई आंकड़ा रिलीज नहीं किया गया है. जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरे मामले का वो जायजा ले रहे हैं. आधिकारिक तौर पे जो पूरा डेटा है वो बाद में रिलीज किया जाएगा. अभी प्राथमिकता यही है कि जो लोग घायल हैं उनको किसी तरह से सुरक्षित जो अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए. लेकिन उन्होंने जरूर ये कहा है कि जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उन्होंने निश्चित तौर पे मानवता को शर्मसार किया है. અત્યારે સમાચાર પણ એ મળી રહ્યા છે કે 3 ગુજરાતીઓ ઘાયલ થયા છે. હજી કેટલા લોકો ઘાયલ છે, શું પરિસ્થિતિ છે, ક્યાં કંઈ જ ખબર નથી પડી રહી. ધીમે ધીમે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ભાવનગરના એક વિનુ ભટ્ટ નહીં પણ બીજા 2 લોકો, 2 મહિલાઓ પણ ઘાયલ થઈ હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. કુલ 3 ગુજરાતીઓ ઘાયલ થયાના અત્યાર સુધીમાં સમાચાર મળી રહ્યા છે, કારણ કે રાજસ્થાન, ગુજરાત સહિત દેશના અલગ અલગ રાજ્યોના પ્રવાસીઓ ત્યાં હાજર હતા અને એ વખતે આતંકવાદી હુમલો થયો હતો. જે પણ અપડેટ આવતા રહેશે સંદેશ ન્યૂઝ પર આપના સુધી અમે પહોંચાડતા રહીશું. આગળ વાત કરવી છે ખેડૂતો માટે રાજ્ય સરકારે લીધેલા એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયની. વીજ જોડાણ માટે જો 7/12માં 1 કરતા વધારે નામ હોય તો ખેડૂતોને તકલીફ પડતી હતી, અનહદ એક લાંબી પ્રોસેસમાંથી પસાર થવું પડતું હતું, પણ હવે એ પ્રોસેસને સરકારે સરળ કરી દીધી છે. કેવી રીતે, હિરેન પાસેથી જાણીએ. જો આવા કેસોની અંદર અત્યાર સુધી એવું થતું હતું કે એ 7/12ના ઉતારામાં 1 કરતાં વધુ નામો હોય તો એ તબદીલ કરવામાં અથવા તો નવા કનેક્શન માટે ક્યાંક પ્રશ્ન ઊભો થતો હતો, પરંતુ એને હવે દૂર કરી અને આ સરળતા કરી આપવામાં આવી છે. ખાસ ખેડૂતો માટે આ સારું રહેશે, કારણ કે ખેડૂતોમાં એક જ જમીનની અંદર 7/12ના ઉતારામાં અલગ અલગ નામો હોય છે અને એના કારણે ક્યાંક વિસંગતતાઓ થતી હોય છે. તો એ કેસોની અંદર 7/12ના ઉતારામાં કોઈ પણ એક વ્યક્તિનું જો નામ હશે તો એને સેલ્ફ ડિક્લેરેશનના આધારે એને કનેક્શન મળી શકશે. વર્ષોથી કોઈ મકાનમાં રહેતા હો ને અચાનક તમને નોટિસ મળે કે આ મકાન ખાલી કરવાનું છે, આ જમીન તમારી છે જ નહીં, તમને જો એ 40-50 વર્ષ પછી ખબર પડે, જે ઘરમાં તમે આશિયાનું બનાવ્યું છે, જે ઘરમાં તમારા વડવાઓની યાદો સચવાયેલી છે, જે ઘરમાં તમારા બાળકોનું બાળપણ તમે જોયેલું છે, એ જ ઘર અચાનક ખાલી કરવાનું આવે તો કેવું થાય. અત્યારે બસ આ જ હાલત વેજલપુરની એક સોસાયટીના લોકોની છે, કારણ કે મોટી આફત અહીંયા લોકો ઉપર આવી છે. ક્રિષ્ના ટેનામેન્ટ રો હાઉસને ખાલી કરવા માટે નોટિસ આપી દેવામાં આવી છે. 40
વર્ષથી અહીંયા લોકો રહે છે, 4 દાયકા જીવનના અહીંયા ગાળી દીધા છે, અડધી જિંદગી અહીંયા કાઢી નાખી છે અને હવે અચાનક આ મકાન ખાલી કરવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે બિલ્ડરે 40 વર્ષ પહેલા ઘર આપ્યા હતા, પણ એ ઘર કોના, શું, મૂળ માલિક કોણ, એની કોઈ જ સ્પષ્ટતા એ વખતે નહોતી અને હવે મૂળ માલિકે જ્યારે દાવો કર્યો તો ચુકાદો એમના તરફી આવ્યો અને જમીનના મૂળ માલિકે નોટિસ આપી છે જમીન ખાલી કરવા માટેની. 88ની સાલથી સોસાયટી બંધાયેલી છે અને અમે મકાન લીધા જેની જોડેથી. હવે જમીન માલિક એમ કહીએ, જમીન માલિક બીજા નીકળે એમ કહીએ કે આ જમીન મારી છે એટલે તમે ખાલી કરો, તો એ કોર્ટમાં કેસ લડતો હતો. એટલે અમારા સામે નહીં, જેણે અમને બાનાખત કરીને આપ્યા એના સામે કેસ લડતો હતો. હવે એ કેસ હારી ગયા, 2003માં હારી ગયા અને 2 વારે કેસ હારી ગયા. હવે એ કેસ હારી ગયા, અમે તો થર્ડ પાર્ટી છીએ. હવે થર્ડ પાર્ટી ઉપર આવીને ઊભું છે તો અમને એમણે કોઈ નોટિસ આપી નથી. પહેલાં નોટિસ આપેલી, અત્યારે કશું અમને કહ્યું નથી કે તમે મકાન ખાલી કરો, કશું જ નહીં. એ લોકો ગુંડા તત્વો લઈને આવ્યા કાલે, આ બધી દુકાનો ખાલી કરાવી દીધી. અત્યારે અમારા ઘરની અંદર કે તમારા 1-2 દિવસમાં આવીશું અને તમને પોઝેશન તમારું અમારે આપી દેવું પડશે તમારે. પણ આમાં 2003માં કેસ હારી ગયા, કોની સામે હાર્યા? 2013માં કેસ હારી ગયા તો કોની સામે જીતી ગયા? એ અમને કોઈને જાણ નથી સોસાયટી સભ્યને. અને આ લોકો આવીને એકદમ જ આવીને કે પોઝેશન માગે છે તો એ રીતે તો અપાય નહીં. અમે વિદ્યાર્થીઓના આપઘાતની ઘટનાઓ વધી રહી છે. આખરે કેમ વિદ્યાર્થીઓ આપઘાત કરી રહ્યા છે એ સમજાઈ નથી રહ્યું. શું સહન શક્તિ ઘટી ગઈ છે કે પછી વિદ્યાર્થીઓ ઓવરબર્ડન ચાલી રહ્યા છે? એ સવાલ સૌથી મોટો છે, કારણ કે રાજ્યમાં વધુ એક વિદ્યાર્થીએ આત્મહત્યા કરી લીધી છે અને ખળભળાટ મચી ગઈ છે. આ વિદ્યાર્થી કોલેજમાં ભણી રહ્યો હતો અને કોલેજમાંથી આ ઈડરની નર્સિંગ કોલેજનો વિદ્યાર્થી હતો અને ત્યાંથી એ પોતે પોતાની જે હોસ્ટેલ છે ત્યાં ગયો હતો. ચાલુ ક્લાસમાંથી ઉઠી અને હોસ્ટેલમાં ગયો અને ત્યાં જઈને આત્મહત્યા કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. હિતેશ રાવલ વધુ માહિતી સાથે ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. હિતેશ. નુપુર, સાબરકાંઠાના ઈડર ખાતે આવેલા આત્મવલ્લભ હોસ્પિટલ વિદ્યાર્થીનો આપઘાત મામલો સામે આવ્યો હતો. નર્સિંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીએ ક્લાસ દરમિયાન વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલમાં જઈને જીવન ટૂંકાવવાનું સ્ટેપ લીધું હતું. વિદ્યાર્થીએ અગમ્ય કારણોસર ઘરે ટૂંપો ખાઈ આપઘાત કર્યો હતો. ઘટનાની જાણ થયા બાદ નર્સિંગ કોલેજમાં ચકચાર મચી હતી અને સંચાલકોએ તાત્કાલિક વિદ્યાર્થીને લટકતી હાલતમાં નીચે ઉતારી ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યો હતો અને ઘટનાની જાણ થતાં પરિવારજનોમાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં દોડી આવ્યા હતા. જોકે ઈડર પોલીસ સિવિલ હોસ્પિટલને બદલે ખાનગી હોસ્પિટલમાં એડી દાખલ કરી કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. જોકે વિદ્યાર્થીના આપઘાત પાછળનું કારણ હજુ અકબંધ છે. મૃતક વિદ્યાર્થી વડાલીનો રહેવાસી રાજેશભાઈ ભાવસાર પુત્ર હોવાનું સામે આવ્યું છે. લાશને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવી અને આગળની વધુ તપાસ હાથ ધરી. જી નુપુર. અને આ બાજુ ભાવનગરમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું. એસઓજીની ટીમો આજે ભાવનગર શહેરના રસ્તાઓ ઉપર ઉતરી ગઈ હતી અને ભાવનગરના શહેરના રસ્તાઓ ઉપર પોલીસના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ જોવા મળી રહ્યા હતા. સ્મોકિંગ ઝોન, લારી ગલ્લા વગેરેનું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. શાળા કોલેજો પાસે લારી ગલ્લા પર આ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અને એમાં એસઓજી પોલીસે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોની અંદર આ ચેકિંગ શરૂ કર્યું હતું. કેફે, ચા નાસ્તાની લારીઓ, ભીડભાડવાળા રસ્તે ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું. મયુર વધુ માહિતી સાથે ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. મયુર, કઈ બાબતનું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું? સ્મોકિંગ ઝોન માટે આ ચેકિંગ, પણ શું ઉદ્દેશ્ય હતો એની પાછળ? જીનુપુર, ચોક્કસથી વાત કરીએ તો ભાવનગર શહેરમાં આવેલી જે લારી ગલ્લાઓ અને સ્મોકિંગ ઝોન જે છે તેને એસઓજી પોલીસ દ્વારા ચેક કરવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે શાળા અને કોલેજોની આસપાસ જે આવેલી લારી અને ગલ્લા છે તેમાં શંકાસ્પદ જગ્યાઓ ઉપર પણ ચેકિંગ છે તે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ભાવનગર શહેરના 12 થી વધુ સ્થળો, જેમાં સિવિલ હોસ્પિટલ છે, મેડિકલ કોલેજ છે, ચાવડી ગેટ છે, રેલવે સ્ટેશન છે, બસ સ્ટેશન છે, કુંભારવાડા વિસ્તાર છે, વાઘાવાડી રોડ છે, આ સહિતના જે 12 થી વધુ વિસ્તારો છે તેમજ ભીડભાડવાળા જે વિસ્તારો છે તે તમામ જગ્યાઓ પર છે તે ચા નાસ્તાની લારીઓ તેમજ પાનમાવાના અને કેફેમાં પણ છે તે ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. એટલે કહી શકાય છે કે જે રીતે એસઓજી દ્વારા આજે સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવતા દુકાનદારોમાં પણ ફફડાટ છે તે જોવા મળ્યો હતો. નથી જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકી હુમલો થયો છે. આ આતંકી હુમલામાં ધીમે ધીમે એક પછી એક અપડેટ સામે આવી રહ્યા છે. ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી રહી છે. 3 ગુજરાતીઓ ઘાયલ થયા હોવાની માહિતી સામે આવી છે અને ઘાયલોનો આંકડો વધી રહ્યો છે, મૃતકોનો આંકડો વધી રહ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં 2 લોકોના મૃત્યુ થયા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. આ નાપાક આતંકવાદીઓ હતા, પાકિસ્તાનના આતંકવાદીઓ હતા કે જેમણે પહેલગામમાં પ્રવાસીઓને ધર્મ પૂછી અને ગોળી મારી છે. સ્વાભાવિક રીતે 370 પછી 370ની કલમ જે હટાવવામાં આવી છે એ પછી કાશ્મીરમાં શાંતિ બહાલ થઈ રહી હતી. કાશ્મીરમાં વિકાસની એક નવી દિશા ખુલી હતી. કાશ્મીર વિકાસની એક નવી ઊંચાઈઓને આંબવા માટે આગળ વધી રહ્યું હતું અને એ જ દરમિયાન કાશ્મીરની આ શાંતિ અને વિકાસ જાણે આતંકવાદીઓને પાકિસ્તાનને ખૂંચ્યો હોય એમ આ પ્રવાસીઓ ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો.
એક્સપર્ટ ઉત્પલ વોરા આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. સર, સ્વાગત છે આપનું સંદેશ ન્યૂઝમાં. પાકિસ્તાન દ્વારા જે હરકત કરવામાં આવી છે, કારણ કે પ્રવાસીઓ ખુલીને કાશ્મીરમાં ફરતા થઈ ગયા હતા, એક સુરક્ષિત માહોલ દેખાઈ રહ્યો હતો, અને એમાં આ હુમલો કરવો એ પાકિસ્તાનની કાયરતાપૂર્ણ હરકત અને પાકિસ્તાનની ઈર્ષા બંને બતાવે છે. નુપુર, તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે, અને તમે જે ઇસ્યુ રેઝ કર્યો છે બિલકુલ એ તો રિલેવન્ટ છે કે પાકિસ્તાનની કાયરતા અને ઈર્ષા દેખાડે છે. પણ ફોર અ મુમેન્ટ તમને હું મારે 2 કે 3 પોઈન્ટર આપવા છે, અને આઈ એમ શ્યોર એ આ વસ્તુને પણ ઓવરઓલ જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશનમાં જોવાની જરૂર છે. સૌથી પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે જમ્મુ કાશ્મીર આ 370 ને એબ્રોગેશન થયા પછી ઇટ હેઝ બીકમ એન ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. અને હમણાં જ પાકિસ્તાન આર્મી ચીફનું જે સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું, અને જે રીતે એને 2 નેશન થિયરી ને સ્ટેટ ને મોહમ્મદ જીનાને જે રીતે એપ્લોડ કરી અને લોકોને જે રીતે બોધપાઠ આપ્યો, એ બેકગ્રાઉન્ડ એને ભૂલવાની જરૂર નથી. અને આ વસ્તુને એટલા માટે ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે કારણ કે જે 2 કે 3 ઇવેન્ટ થયા એની અંદર આપણા ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનો સક્સેસફુલ વિઝિટ ટુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, એ પછી અત્યારે જો જુઓ તો તમે યુએસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને એમની વિઝિટ ઇન્ડિયાની અંદર સક્સેસફુલ વિઝિટ, અને જે રીતે સ્ટ્રેટેજિક લેવલ ઉપર જે ઇન્ડિયા સાથે એન્ગેજમેન્ટ કરીને લોંગ ટર્મ સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપ અને એને જે એનું સ્ટ્રક્ચરિંગ, એનું મોલ્ડિંગ એ કરવાનું હતું અને એઝ ઓફ નાઉ ઇન્ડિયન પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઇઝ ઓલ્સો સિટિંગ ઇન જેદા, એ અનધર મુસ્લિમ કન્ટ્રી કે જેની સાથે આપણા ખૂબ સારા સંબંધો છે. અને પાકિસ્તાન ઇઝ નાઉ ગેટિંગ આઇસોલેટેડ નોટ ઓનલી ઇન મુસ્લિમ વર્લ્ડ બટ આખા દુનિયાની અંદર જે આઇસોલેશન થઈ રહ્યું છે એ જોતાના સિચ્યુએશનમાં પાકિસ્તાન હેડ ટુ ડુ સમથિંગ. અને એ માટે લોકોનું એટેન્શન ડાયવર્ટ કરવા અને જે જાતના આ જે સિચ્યુએશન ઊભી થઈ રામબનની અંદર, જે નેચરલ ડિઝાસ્ટર ને બધું થયું, એ વખતે પોસિબલી જે કોઈને ખ્યાલ છે કે આપણા પાકિસ્તાન અને ઇન્ડિયા વચ્ચેની જે ટેરેન છે, ઇટ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ that each and every centimeter or millimeter or meter is a possible નથી કે એને ગાર્ડિંગ કરી, ફેન્સિંગ કરી અને ફૂલ પ્રૂફ બનાવાય. સો મે બી આ જે નેચરલ ડિઝાસ્ટર રામબન અને પહેલગામ એરિયામાં થયું એ વખતે કદાચ ઇન્ગ્રેસ ઓફ પાકિસ્તાનના ટેરરિસ્ટોનો થયો હોય, અને આ જે ઈર્ષ્યા થઈ છે એ તો વાત છે જ, પણ સાથે સાથે દે ઓલ્સો વોન્ટ ટુ સેન્ડ હેલો હાજી સર પ્લીઝ. અને જે આ સિચ્યુએશન ઊભી થઈ છે એ ઓલ્સો એની અંદર પાછળ કન્વે કરવા માંગે છે વર્લ્ડને અંદર અને રિજિયનમાં કે એવરીથિંગ ઇઝ નોટ ઓલ વેલ ઇન ઇન્ડિયા, અને ઇન્ડિયા ઇઝ એને જે રીતે પ્રોજેક્શન થઈ રહ્યું છે એ પ્રોજેક્શનને અંદર આ જાતની સિચ્યુએશન હજી પણ ચાલી રહી છે. પણ આનો વી ડુ નોટ હેવ ટુ વરી. વી નો પાકિસ્તાન જે છેલ્લા 50 વર્ષોથી જે જાતની પ્રોક્સી વોર કરવા માટે ટ્રાય કરી રહ્યું છે એ અત્યારે ઇકોનોમિકલી, મિલિટરીલી, જીઓપોલિટિકલી અને ડિપ્લોમેટિકલી બધી રીતે જોવા જાવ તો પાકિસ્તાન ઇઝ એ વીક કન્ટ્રી. અને માટે આ જાતના મે બી આઇસોલેટેડ ઇન્સિડન્ટ થયા છે એને ઇન્ડિયન આર્મ ફોર્સિસ અને પર્ટિક્યુલરલી પેરામિલિટરી ફોર્સિસ, લોકલ પોલીસ અને ઇન્ડિયન આર્મી ઇઝ ટોટલી કેપેબલ. અને વી હેવ ઓલરેડી રાઉન્ડેડ અપ ધ એરિયા. નાઉ સર્ચ એન્ડ એટેક ઓપરેશન વિલ ટેક પ્લેસ and the terrorists will be neutralized. માટે આ જાતના pinprick attacks here and there, we have to live with it, Nupur, because we are living with a very difficult and a rogue neighbor. And therefore, whilst we take this kind of pinprick attacks એને થોડા seriously લેવા જ પડે, પણ at the same time it is not that concerning કે જમ્મુ કાશ્મીરની ઓવરઓલ સિચ્યુએશન અને જે પર્યટક ફ્રેન્ડલી એટમોસ્ફિયર જે આપણે આટલા છેલ્લા લગભગ 3 કે 4 વર્ષમાં આપણે ક્રિએટ કરી શક્યા છે, એમાં કોઈ જાતનો વળાંક આવી જાય એવી સિચ્યુએશન ઊભી થવાની કોઈ શક્યતા નથી. સાહેબ, આપ અમારી સાથે જોડાયા, આપનો કિંમતી સમય ફાળવ્યો અને સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ચર્ચા કરી, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. अपने आप बोले ना मुझे
बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। गैर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। अपने आप बोले ना मुझे, पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। અને અત્યારે જે ચશ્મદીદ ગવાહ છે, જેમણે જોઈ છે આ ઘટનાક્રમ, નજર જોયું છે, જે દહેશત એમણે જોઈ છે, જેમના ઉપર આ વીત્યું છે, એ પોતે કહી રહ્યા છે કે આતંકવાદીઓએ સૌથી હીન, સૌથી નીચ હરકત કરી છે કે જે પ્રવાસીઓ હતા એમના નામ પૂછવામાં આવ્યા, એમના ધર્મ પૂછવામાં આવ્યા છે, એ હિન્દુ છે કે મુસ્લિમ છે, અને પછી એમને ગોળી મારવામાં આવી છે। જેટલા હિન્દુ લોકો હતા, હિન્દુ પ્રવાસીઓ હતા, એમના નામ પૂછી એમના ધર્મ પૂછી અને એમને ગોળીઓ મારવામાં આવી છે। એટલે એક નફરત ફેલાવવાનું આ પાકિસ્તાન ષડયંત્ર અહીંયા સ્પષ્ટપણે દેખાય છે। કાશ્મીરની પ્રગતિ, કાશ્મીરમાં બહાલ થઈ રહેલી શાંતિ એ પાકિસ્તાન જોઈ નથી શકતું। પોતે તો દુનિયાની સામે કટોરો લઈને ભીખ માંગતું ફરે છે, પણ જે ઉન્નતિ થઈ રહી છે ભારતની, એ પણ એનાથી સહન નથી થતું। એની આ સાબિતી છે।